നമസ്കാരം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സ് ദുബായ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ 2014 മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. This is the second edition of the Global Media Events Golden Achievement Award. This was done in 2011 and this had a great turnout. Mind Media, our partners are Mind Media. They are an innovation private limited company which started in 2012 and it's a highly trained resource pool, proven and time-tested processes, a doubly beneficial outsourcing delivery model with a powerful value proposition for businesses looking at IT outsourcing. And they have come up with a new software, and the software is about to be launched here. It's called the Maestro School ERP. And to launch the software, I request Madhu sir to hand it over to Kamal sir in the presence of Dr. Said Al-Kindi. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ടെലിവിഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ടെലിവിഷൻ്റെ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല, ആ ടെലിവിഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിപാടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. വി ഓൾ നോ ഹിം ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് JB. ആൻഡ് ദാറ്റ് JB in full form is none other than John Britters. Everybody, John Britters on stage. His Excellencies, distinguished guests, celebrated winners, ladies and gentlemen, I am the odd man out here. Actually, just as the Chamber of Commerce leader, Masook said, the biggest problem menace in Kerala is the media. So the politicians abuse media, the businessmen abuse media, everybody abuses media now. My only wish is that let us see the reality through the faces of the winners here. All of those people who have made to this dais as winners, celebrated winners, they became what they are because they landed in Dubai. Their hard work and the cooperation of the rulers here made them illustrious achievers. One thing I can tell you, the tagline of the presentation, which said that we create and you celebrate.
That is a fact. The people in Dubai create and people back home in Kerala celebrate. I know the people in the Middle East who are going to get the voting rights will change the political scape of Kerala. Thank you very much. Once again, I congratulate Liaquat and his team for this very wonderful evening. The award for the tour operators, the Golden Achievement Award, goes to Citalia Travels, and the award goes to Mr. Graham Verghese. ഗ്രഹാം വർഗീസ് കലാകാരനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗാനരചയിതാവും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ഗ്രഹാം വർഗീസ് സിറ്റാലിയ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. Mr. Graham Verghese for the tour operators, the Golden Achiever. Let's welcome Mr. Graham Verghese. താങ്കളുടെ സംഗീത സംവിധായകനാണ്, ഗാനരചയിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കളുടെ ഒരു ഗാനം കേൾക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളാണ് രചിക്കാറുള്ളത്. രണ്ടുപേരി പാടാം പ്ലീസ്. ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി, ഇന്നയോളം എന്നെ പുലർത്തി, എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. Thank you, Mr. Graham Verghese. Proceeding to the next award, the Business Consulting Services. ആ മേഖലയിൽ ഇത്തവണത്തെ Golden Achievement Award 2014 from Global Media Events goes to Mr. Shyam Panaikal Prabhu, and this is for Orion Business Consultants. ശ്യാം പാണായിക്കൽ പ്രഭു സംരംഭകരുടെ വിശ്വസ്തനായ വഴികാട്ടി. UAE-യിലെ ഫ്രീ സോണുകളിൽ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിർവഹിച്ച് നിക്ഷേപകന് നിയമസഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്യാം പാണായിക്കൽ പ്രഭു. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Shyam Panaikal Prabhu. He wins the award, the Golden Achievement Award for the Business Consulting Services from Global Media Events. Please welcome him on stage. ഇനി അങ്ങോട്ട് 2015 ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ പോകുന്ന മേഖല ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ can be trading industry, trading service, because our core activity is registration of companies here, right? and we have clients from all over the world. Thanks a lot, Mr. Shyam Panaikal Prabhu. Everybody, please put your hands together. And now, the next award for the Entrepreneur of the Year goes to Mr. Prabhu Periyaswamy. Prabhu Periyasamy, a man with multiple business commitments. Mr. Prabhu Periyasamy is the man behind V Group. I think it's not Mr. Prabhu Periyaswamy, but his family that's going to come in. Is that Rachel? Prabhu's sister and son. Put your hands together, everybody. Thank you so much. It's a privilege to get awards from here. At this juncture, I would like to thank the rulers of United Arab Emirates. Thank you. Thank you. Lovely words. And now, once again, I know I'm troubling you a lot, sir, but His Excellency Dr. Said Al-Kindi, can you grace the stage, please? And to honor Mr. John Brittis, we have His Excellency here, Mr. John Brittis. Thank you, Mr. John Brittis. Thank you, His Excellency. ഇവിടെ
വന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്റ്റേജിൽ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികളുടെ ഒരുപക്ഷെ ഏത് മലയാളിയും ഒറ്റയടിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഒരു കഥാപാത്രമല്ല, 1000 കഥാപാത്രങ്ങൾ. പരീക്കുട്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറമുള്ള എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായി സ്ഥാനം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും മധുസാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പത്മശ്രീ മധുവിനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മധുസാറിനെ എല്ലാവരും പ്ലീസ് put your hands together and welcome him on stage. Very happy to be here. This is the second time I am coming for it. It is true that the support of UAE has helped Kerala to grow and Kerala youngsters to come and work here. Tomorrow, Kerala is going to represent India. രണ്ട് വാക്കും മലയാളത്തിൽ. നമ്മൾ വലിയ ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കാറുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ റിയലി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അതുപോലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കാണാനും അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടായി ഈ ലിയാഖത്ത്. അതായത് ആ ലിയാഖത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തോന്നിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ എനിക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയെന്ന് ഞാൻ വന്നത്. അതുപോലെ അന്ന് കണ്ട മനുഷ്യർ, അന്ന് കണ്ടവരെക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരിൽ പലരെയും വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം, വീണ്ടും കാണാം. സർ, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളം റേഡിയോ ദുബായിൽ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ UAEയിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുമല്ല, ശ്രീ വെട്ടൂർ ശ്രീധരൻ. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഓണർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലോബൽ അച്ചീവർ ഓഫ് 2014. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വീഡിയോ. വെട്ടൂർ ജി ശ്രീധരൻ റേഡിയോയുടെ പര്യായ പദമാകും വിധം പേരെടുത്തെങ്കിലും വെട്ടൂർ ജി വിമർശനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും എന്നതാണ് വിമർശനം എന്ന കണ്ണാടിയുടെ നന്മ. Please put your hands together, everybody. സാറിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ താങ്കളുടെ റേഡിയോ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു റെഫറൻസ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ റേഡിയോ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച്? എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മോഡലില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു റേഡിയോ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം അനുദിനം വളർന്നു വന്നത് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സഹകരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ 23 വർഷം ഈ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാരണവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് തന്നതിൽ എന്നെയും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ആദരവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Now, it's the next award for the Startup Entrepreneur. The Startup Entrepreneur of the Year from Oxyplus, Mr. Ashraf Ismail. അഷ്റഫ് ഇസ്മയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ കണിശക്കാരൻ. ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകുമ്പോൾ കണ്ണും കാതും മൂക്കുമൊക്കെ 6ാം ഇന്ദ്രിയം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഗുണമേന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ashraf Ismail on stage. Mr. Ashraf, a few words, please. So hopefully, this is not my first award. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Congratulations once again, Mr. Ashraf Ismail. Can I request His Excellency Said Al-Kindi on stage to honor Madhu sir?
this legend of Malayalam cinema. I request you all to get up. Please get up and respect this legend of Malayalam cinema. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മധു സാറിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന്. താങ്ക് യു സാർ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് അടുത്തൊരു റിക്വസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും നേരം അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം, കമൽ സാറ് ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കമൽ സാർ എപ്പോഴും ബിസി ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Please put your hands together and welcome another legend of Malayalam cinema, director Kamal. I thank everybody and I congratulate the winners of the day, and I thank to invite me as a guest of the day. ലാൻഡ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് എന്നാണ് UAE കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിയെ കുറിച്ച് മിഥുൻ പറഞ്ഞത്. സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്, സ്വപ്ന ലോകമാണ് ഇത്. അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രവാസികൾക്കും ഈ ഭൂമി തരുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും. ഇന്ന് വിന്നേഴ്സായിട്ടുള്ള ഈ അവാർഡുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിന്നേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയവരാണ്. ഇനിയും ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഇവൻറ്റ്സ് വളരെ ശക്തമായി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കട്ടെ. ഈ സായാഹ്നം മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്, അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. I request His Excellency Dr. Said Al-Khindi to come on stage. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓണർ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് ദ ഇയർ വി ഓണർ SLS Production. And I request Martin Lewis. മാർട്ടിൻ ലൂയിസ് അഥവാ SLS പ്രൊഡക്ഷൻസ്. ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി ഒരു ആവേശമായാണ് SLS പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ മാർട്ടിൻ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. Mr. Martin Lewis from SLS Production. I'd like to take this opportunity to thank each and everyone who is present here. I'm very thrilled to be here due to two reasons. One is achieving Golden Achieve Award, and I also like to share the information that SLS Production has managed to achieve ISO certification for health and safety and for quality. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Now moving on to the next award. Thank you, Mr. Martin Lewis. Now the next award for printing technology. It goes to Gateway Computers, and the winner is Mr. Mohammad Naeem. മുഹമ്മദ് നയീം, ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയമുദ്ര. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും വിജയമുദ്ര, അതാണ് മുഹമ്മദ് നയീം.